वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे पंजाब वासियों, आप सब भली भात जानते हो, हिंदुस्तान दे विच पंजां स्टेटां दे विच जिहड़ी आ वो इलैक्शन चल रही है। उहदे नाल ही पंजाब दे विच भी जिहड़ी इलैक्शन है वो 20 फरवरी नूं होण जा रही है। चोणां दे संबंधित मैं अपने विचार तुहाडे नाल साझे करने चाहुंदा। दास ने 20 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, तो हुण 1 साल तो श्रोमणी अकाली दल हलका साउथ अमृतसर सरदार तलबीर सिंह गिल का साथ दे रहा। कुछ कांग्रेस दियां गतिविधियां, कांग्रेस दियां एक्टिविटियां ते पिछले समय जो उत्ते थोड़ा जिहा आपां झाती मारदे हां। अज हलका साउथ दे विच जो पिछले 3 साल तो कोई वर्कर किसी विधायक के खिलाफ बोल रहा सी, चाहे विधायक वर्कर के खिलाफ बोल रहा ही, मैं उस चीज़ को बहुत छोटा समझदा। बहुत कुछ हलका साउथ दे विच होया, वो हलका साउथ दे वासी भली भांत जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उस नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब दा प्रधान थाप दिता। जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 18-19 साल के पोलीटिकल कैरीयर दे विच जदों ये बीजेपी दे विच ही, इन्हें हाई कमांड राहुल गांधी, कांग्रेस हाई कमांड राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नूं जिहड़ा इन्हें पप्पू का दर्जा दिता, वो आपां सारे ही पंजाब वासी भी जानते हैं, हिंदुस्तान वासी भी जानते हैं, तो पूरा वर्ल्ड भी जानता। उहदा नां ही जिहड़ा वा अज पप्पू के नां नाल जिहड़ा प्रचलित हो गया, वो किसी होर ने पप्पू नां नहीं पाया, इसे नवजोत सिंह सिद्धू ने पाया। इन्हें राहुल का नां जिथे पप्पू पाया, उत्थे सोनिया गांधी का नां जिहड़ा वा वो मुन्नी पाया। ते साडे सत्कारयोग जो साबका प्रधानमंत्री आ सरदार मनमोहन सिंह जी, उन्हां दा नां जिहड़ा वा ये कहंदा सी ये ते सरदार ही है नहीं। ते उसे ही कांग्रेस हाई कमांड ने इनू पंजाब दा जिहड़ा वा वो PCC का प्रेजिडेंट बनाता। मैं इस तो वड्डी शेम वाली गल होर कोई नहीं समझदा। जिहदी माता नूं मुन्नी का नां दिता गया होवे, उन्होंने आप नूं पप्पू का नां देता। पूरे हिंदुस्तान दे विच की वर्ल्ड दे विच इस टाइम वो पप्पू का नां फेमस हो चुका वा, ते उन्होंने इनू पंजाब का PCC का मुखी थापता। हुण गल करिए आपां हलका साउथ ते हलका ईस्ट दी, भी हलका साउथ ते ईस्ट दे विच जिहड़ा वा वो कांग्रेस दे विधायकों का जिहड़ा काफला वा वो छोटा हो रहा वा, ते हलका साउथ ईस्ट दे श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े अपने उम्मीदवार ने उन्हां दा काफला दिन दिन वधदा ही जा रहा वा। अज इस चीज़ ते आपां मंथन करांगे भी कारण की है। हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे विच जिहड़ा हंकार ते ईगो आ वो आपां जानदे ही आ भी किन्नी आ। वो हरेक किसी नूं तूं करके बोलदा वा, चाहे वो कोई पत्रकार होवे, चाहे वो कोई MLA होवे, चाहे वो वर्कर होवे। पिछले दिनी पत्रकारां नाल जदों प्रैस वार्ता हो रही सी, ते पत्रकार ने क्वेश्चन किया, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, तुसी हर किसी नूं तूं कह के ही बुलाउंदे हो, ये तूं लफ्ज़ जिहड़ा वा साडे वास्ते शोभा नहीं दिंदा। किसी नूं सत्कार देना होवे
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੇ ਕੜਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੜਛੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਇਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬਲਾਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਕਰਾਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਜੇ ਵਰਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਆਰਜੇਡੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਰੀਆ ਜੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ
ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MLA ਬਣੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਵਰਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਦਾਸ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2008 ਤੋਂ 17 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 2% ਤੇਰਾ ਤੇ 98% ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, 98% ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 2017 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ 2-4 ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਗਦ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਤਰਥ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪਕ ਚਤਰਥ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨੇ MLA ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸੀ 6-6000 ਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਲਗਭਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 1600 ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀਆ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਟਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਸਮੇਤ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੇ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਨਰੂਲਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦਾਖੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਖੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ PCC ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਬੱਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਦਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦਾਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵਾ ਵੀ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, 70 ਦੇ ਵੀ 80% ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ 'ਚੋਂ 10,000 ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਾਸ ਕੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ OSD ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬਲਾਰੀਆ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਬਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਠਾੜੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦਾਸ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਦਾਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਿਰਫ ਦਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਵਾਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ, ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 98% ਮੇਰਾ ਤੇ 2% ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬਲਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰਮਜੀਤ ਪੀਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲੀ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ 37 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। 37 ਨੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਸ਼ੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 37 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਬਲਾਰੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਾੜੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ 37 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਦਲਾਲ ਨੇ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਮੀ ਲੱਭੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਜੀਤ ਸਹਿਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਕਟ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ ਉਹ 37 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ? 135 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਖ ਪੈਸਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ
ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, 20 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕੜੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਮ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਭਰਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਤੇ ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੀਏ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਤੀ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕੜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪੀਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕੜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪੀਏ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ, ਈਸਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।